안녕하십니까. 크립토 도마도 여러분들께 인사를 드리고 있습니다. 자, 오늘도 리플사와 XRP에 관련된 소식들을 이렇게 가져와 봤는데요. 첫 번째 소식은 사기꾼들에 관한 것입니다. 어떤 이야기냐면은 제가 몇 개월 전에 어떤 사람들이 아주 정성스럽게 리플사의 홈페이지를 완전하게 베껴가지고 사람들에게 에어드랍을 줄 테니까 우리들에게 먼저 XRP를 보내라 라고 이런 식으로 사기 행각을 벌였다라고 이렇게 말씀을 드렸는데, 최근에 비슷한 사건이 한 번 더 일어났습니다. 이번에는 홈페이지 이름이 ripplenet.id라고 해요. 그래서 이제 기존에 리플사에서 제공을 했었던 정보들을 정말 그럴싸하게 자신들이 마치 올린 것처럼 이렇게 해서 사람들로 하여금 에어드랍을 유도한다라고 합니다. XRP뿐만 아니라 여러분들께서 어떤 사람들이 내가 당신들에게 에어드랍을 줄 테니까 우리에게 먼저 암호화폐를 보내세요라고 하면은 그거는 100% 사기라고 생각을 하시면 됩니다. 에어드랍을 받을 때는 그 사람들은 여러분의 지갑 주소를 알아야겠죠. 그런데 여러분들께서 직접 그 암호화폐를 그들에게 줄 필요는 전혀 없습니다. 이런 점을 기억을 해주시고 항상 사기꾼들 조심하시길 바랍니다. 자, 두 번째 소식은 리플드랍 에피소드 10이 나왔습니다. 에피소드 10 같은 경우는 이번에 런던에 리플사의 오피스가 새로 생겼죠. 거기에서 이제 촬영을 했습니다. 정말 삐까뻔쩍한데 이제 다 같이 함께 보도록 하시죠. Hey, I'm Reinhard Kate, and welcome to episode 10 of The Ripple Drop. We've got a special episode for you straight in the heart of London at Ripple's brand new London HQ. Then we're going to take a special behind the scenes look at the first Ripple Regionals event. Stay tuned for the drop. 360-degree views of London, it's beautiful. What went into the design of this space? What went into the design was a great deal of team effort, a very cohesive analysis in terms of what worked in our previous offices and how we can further extend the brand here. What really makes, this office more unique than, say, our other offices around the world? Here in London, we took another approach where we focused on the bigger factor of art being a heavy presence here in London. And so here we actually were able to benefit and utilize local artists to help support and promote their work. Do you have a favorite piece of art that's showcased here in the office? Yes, the artist's name is Jujika. We're showcasing and highlighting her work in the way that she'd want it to see. I'm here with Amy Hirth from our global events team, who is responsible for putting this all on. Amy, what was the Ripple Regionals about? We have a great base of customers and partners that are based here, so this was a really good excuse to bring together the Ripple team and also just highlight and showcase what our customers are doing. What was the programming about? What was your objective with the different talks today? So objectives were kind of twofold. One was really to give our customers the spotlight, to talk about what they're doing with Ripple and to share their progress, and also for them to come together to learn. So we had one of our customers, Mercury FX, on stage talking about the work they're doing with XRapid. And then we also had a member of European Parliament, Eva Kaili, on stage with Monica Long to do a fireside chat about her work and advocacy for blockchain in Europe. What's on the horizon for the future for Ripple Regionals? Next stop is Bangkok. And then on the horizon in the future is Swell 2019, and that'll be in Singapore this year. 예, 정말 사무실 멋지죠? 그래서 이번 에피소드에는 엄청나게 중요한 정보는 없었지만은 저희가 알아둬야 될 사항들이 몇 개 나왔었는데, 일단 앞에는 잡설이 좀 이어집니다. 인테리어 디자인 이야기를 하고 지역 예술가들의 도움을 받아서 런던 사무실을 장식을 했다. 그 다음에 중요한 것이 이제 나왔었던 이분이랑 대화. 이분의 이름은 에이미 헐스라고 하고요. 글로벌 이벤트 책임자라고 합니다. 그래서 리플사에서 해외 지역에서 관련된 이벤트를 할 때 이 사람이 계획을 하고 이제 참여를 한다라고 볼 수가 있겠는데, 이제 이 사람이 이야기하기를 리플 런던 지역 모임에 대해서 우리는 이 지역에 많은 고객들과 파트너들이 있어서 이제 런던에서 모임을 갖기에 최적의 장소라고 생각을 했고, 또한 여기에서 고객들의 사업 진정 상황을 보여주기에 정말 좋은 기회였다 이렇게 이야기를 했었고, 또한 이제 리플사의 고객들에게 스포트라이트를 주는 것, 바로 이제 리플사를 통해서 이들을 알리는 효과도 있다라고 합니다. 그래서 고객들은 리플사의 제품을 홍보해주고 이제 리플사에서는 이 고객들을 홍보해주고 이런 효과를 노렸다라고 볼 수가 있겠죠. 그리고 이제 다 함께 모여가지고 이제 각자 엑스래핏이나 리플사의 제품을 사용하면서 어떻게 이렇게 진행이 되고 있는지 그런 것에 대해서도 이야기를 했었고, 멀큐리 FX나 유럽 의회 의원들이 이렇게 참석한 것, 그런 것들에 대해서 잠깐 이야기를 했었는데, 자, 다음 리플 지역 모임은 아시아로 갑니다. 바로 방콕에서 리플 지역 모임이 있을 것이라고 하고요.
거기에는 또 아시아에 있었던 그런 고객들이 나와서 이제 참여를 하게 되겠죠. 자, 그리고 리플사가 아시아에서 하는 이벤트는 여기서 그치지 않습니다. 이제 매년마다 저희가 기다리는 리플사 관련 이벤트인 스웰이 있죠. 2019년 스웰은 바로 싱가포르에서 열리게 된다라고 합니다. 2019년 11월 7일에서 8일 양일간 스웰을 바로 싱가포르에서 캘리포니아 샌프란시스코가 아닌 싱가포르에서 열리겠다라고 했습니다. 싱가포르라서 가까우니까 사람들이 방문을 해볼 수도 있겠지만은 여러분도 아시다시피 스웰 이벤트는 아무나 못 들어가죠. 신청을 해서 이제 허가를 받은 사람만 초대를 받고 있습니다. 자, 그런데 이제 시차도 완전 다른 아시아 쪽에서 스웰을 연다. 리플사가 아시아 지역을 얼마나 중요하게 여기는지 저희가 알 수 있는 그런 부분이라고 볼 수가 있겠습니다. 사람들이 얼마나 피곤하겠습니까? 시차 적응해야 되고 거기서 또 컨퍼런스까지 해야 되는데 그런데도 불구하고 아시아에서 한다. 아시아에 대한 기대가 꽤 크다는 것을 저희가 엿볼 수가 있겠죠. 내년에는 중동에서 할지도 모르는 일입니다. 자, 근데 또 한 가지 저희가 봐야 될 게 저번까지는 스웰이 이제 10월달 정도에 열렸는데 올해는 11월입니다. 좀 늦춰졌어요. 자, 과연 여기에도 어떤 이유가 있는지 궁금한데 아무튼 이 스웰 이벤트 때마다 XRP 펌핑이 굉장히 많이 오는데 부디 11월 전까지 이제 가격 상승을 해서 그 상태에서 펌핑을 한번 받아서 전고점을 뚫는 그런 모습도 한번 상상을 해봤으면 좋겠습니다. 물론 그때까지 규제가 어떻게 되느냐, 그리고 이제 2019년 10월 달부터 이제 사람들이 약간의 상승, 전체적인 암호화폐 시장의 상승을 예견을 하고 있는 사람들이 많이 있는데 그것에 힘을 받을 수 있다라면은 가격적인 상승은 저희가 더욱더 크게 기대를 해볼 수가 있겠죠. 이 11월이 굉장히 멀게 느껴지는데 사실 금방입니다. 시간 가는 게 너무 빠르기 때문에 그때까지 저희들은 이제 잘 준비를 해놓고 일상생활에 충실하면서 항상 즐겁게 살기 위해 노력하면은 이제 11월 금방 올 거예요. 그리고 그때가 됐을 때 저희가 다 함께 웃을 수 있기를 한번 바라봅니다. 자, 그리고 기타 회장이 직접 이렇게 링크를 한 그런 기사가 있습니다. 바로 후오비 관련된 소식인데요. 이제 후오비에서 첫 번째로 이제 선물 시장에서 그 상품을 내놓게 되는데 그것이 바로 XRP 선물이 될 거라고 합니다. 지금 거의 준비가 끝나가고 있는 상태라고 하고 이는 기관 투자자들을 위해 출시하는 상품이라고 밝혔는데 이 선물 상품이란 것이 반드시 이제 XRP에 도움이 된다라고는 볼 수 없지만은 이 후오비라는 큰 거래소에서 첫 번째로 출시하는 선물 상품이 비트코인이 아니라 XRP다. 이렇게 인정을 받았다는 데에서는 이제 꽤 기쁜 소식이라고 볼 수도 있겠습니다. 자, 그리고 인터뷰에서 기타 회장이 예견을 했듯이 XRP 관련 상품들이 계속해서 많이 나오고 있는 그런 모습들을 보여주고 있죠. 이제 겨우 3월입니다. 남은 2019년 한 해가 길기 때문에 더욱더 많은 좋은 소식들 저희가 충분히 기대를 해볼 수가 있습니다. 자, 그리고 또한 싱가포르에서 이제 스웰이 열리게 된 싱가포르에서 있는 거래소들이 몇 군데가 있는데 거기에서 XRP 상장 소식들이 들려왔습니다. 첫 번째로 보고 계시는 이 거래소 이름은 코인하코라는 것인데요. 여기에서는 XRP와 싱가포르 달러, 그리고 인도네시안 루피, 베트남 달러들이 이렇게 XRP와 페어를 이룬다고 하는데 이 거래소의 목표는 남아시아 공략이다, 남아시아 시장 공략이다 이렇게 나와 있습니다. 이런 상장 같은 경우는 굉장히 뜻깊죠. 왜냐하면 각 나라의 법정 통화와 연동이 되기 때문입니다. 그 나라의 돈으로 바로 XRP를 구매한다. 굉장한 파괴력이 있다라고 볼 수가 있겠는데 이런 거래소들이 늘어나면 늘어날수록 이제 많은 좋은 점이 있는데 첫 번째로는 이제 비트코인 그 영향력부터 조금씩 벗어날 수 있다. 그리고 다음에 혹시 상승장이 오게 될 경우 이 나라에 살고 있는 사람들은 그 나라의 법정 통화로 바로 XRP를 구매를 할 수가 있겠죠. 이런 점은 굉장히 큰 장점이라고 볼 수가 있겠는데 코인하코 외에 토크나이즈 익스체인지라는 싱가포르의 거래소에서 역시 이번에 XRP가 상장이 되었습니다. 여기서 지원하고 있는 페어는 비트코인, 이더리움, 그리고 이제 싱가포르 달러, 미국 달러 등이 있습니다. 이렇게 해서 두 군데 싱가포르에만 있는 거래소들 상장 소식이 들려와서 여러분들께 전달을 해드렸고요. 자, 다음은 리플사에서 짧게 광고를 냈습니다. 어떤 것이냐면은 브라질에 있는 송금 거래소인 비테크에서 리플사의 기술을 사용함으로써 기존에 들었던 비용의 80%까지 절약할 수 있는 그런 성과를 거뒀다. 그리고 또한 이 비테크라는 작은 사업체의 성장을 많이 도와줬다라는 그런 광고가 나왔습니다. 국제 송금 시장은 이미 굉장히 크고 앞으로도 커져갈 것이라고 이렇게 사람들이 예측을 하는 그런 분야인데 거기에 뛰어들고 싶은 작은 기업들이 있다라면 이제 이런 광고들을 눈여겨보게 되겠죠. 비테크 외에도 지금 현재 많은 곳에서 리플사의 기술을 사용하고 있기 때문에 이러한 식의 광고는 더욱더 많이 나올 것이라고 기대를 해볼 수가 있겠습니다. 자, 다음은 리플사와 XRP 관련된 소송 업데이트 전달을 해드리도록 하겠습니다. 지난번에 원고 측에서 이 재판을 연방 법원이 아닌 지방 법원에서 해결을 하게 해달라는 요청을 했었는데 이번에 그것을 거절했다라고 합니다. 그래서 이 케이스는 연방 법원에서 진행이 될 예정입니다. 굉장히 좋은 소식이라고 볼 수가 있겠죠.
연방 법원에서 이제 XRP가 증권이 아니다라는 판결만 나오게 된다면은 더 이상 SEC에서 말해주는 것을 기다릴 필요도 없고 토큰 분류법 나오기도 전에 이제 계속해서 적극적으로 활용이 될 수가 있는 그런 부분이 있습니다. 딱 이 부분만 정말 해결이 되면은 XRP가 날아갈 수 있는 그런 여건이 마련될 텐데 일단 지금 계속해서 기다려야 하는 상황이지만은 일단은 긍정적인 방향으로 이제 사건이 진행이 되고 있는 것 같습니다. 자, 그리고 이번에 코일에서 트윗을 날렸습니다. 이 카바랩스라는 곳이 있는데요. 카바랩스는 암호화폐를 위한 오픈 지불 시스템이다. 그리고 이번에 인터레저와 코일에 연동을 하게 된다라고 밝혔습니다. 그래서 기존에 코일을 사용하던 사용자들은 수익금을 받을 때 어떤 형식의 화폐나 어떤 네트워크를 통해서도 가능하게 될 것이다 라고 이야기를 했는데 그전에는 XRP로 이렇게 페이를 받게 되었었는데 앞으로는 그 외에 다른 화폐들로도 이제 지불을 받는 것이 가능해졌다라는 것을 볼 수가 있겠는데 후원을 할 때는 여전히 코일을 통해서 XRP로 후원을 하게 될 것입니다. 자, 그래서 이런 업데이트는 굉장히 희소식이라고 볼 수가 있겠죠. 또한 코일 측에서는 제가 얼마 전에 소개를 해드렸었던 그 시나몬이라는 비디오 스트리밍 플랫폼을 개발을 하고 있기 때문에 이제 많은 아티스트들이 그쪽으로 몰리게 된다. 그러면 그들의 팬들은 코일을 통해서 XRP로 그들에게 후원을 하게 되고 그러면 아티스트들은 그 수익금을 자기가 원하는 네트워크, 자기가 원하는 화폐로 이렇게 지급받을 수 있게 될 것입니다. 그래서 계속해서 발전하고 있죠. 이렇게 점점 사업이 확장되고 형태가 갖춰지는 것이 보이고 있습니다. 자, 그리고 또한 다음 소식으로는 XRP 데렌님이 찾아낸 그런 문서가 있는데 이것은 월드뱅크 세계은행에서 2017년도에 발행한 그 보고서라고 봐야겠죠. PDF 형식의 문서인데 이 문서에 리플사에 대해서 소개하는 란이 있습니다. 23페이지인데 여기 리플 나와 있죠. 그래서 여기서 이야기하기를 상하이에 있는 후아루이 뱅크라는 은행이 있습니다. 여기서 발표를 하기를 그들이 리플사와 함께 손을 잡고 미국과 중국 이 두 나라 간의 송금 개혁로를 개척하기 위해서 일을 하고 있다라는 그런 부분이 나와 있습니다. 그래서 최근에 리플사에서 이제 상하이 쪽에 지부를 만들겠다고 이렇게 발표를 했었죠. 아마 이 부분과 연관이 있는 것은 아닌가 그런 생각도 들고 있고요. 이 문서는 2017년에 나온 것이라고 제가 전달을 해드렸었는데 제가 이거 검색을 좀 해보니까 이미 발표가 리플사에서 났었더라고요. 2016년도 9월 15일에 발표가 났었던 그런 소식이었습니다. 그 후로는 어떤 업데이트는 딱히 나와있지 않는 것 같고요. 후아루이 뱅크에서 리플사의 어떤 소프트웨어를 테스트하는지도 이렇게 잘 나와있지는 않은 상황입니다. 하지만 지금 현재 시간이 꽤 지난 상황이기 때문에 어느 정도 진전은 있을 것이다 라고 저희가 짐작은 해볼 수가 있겠죠. 그렇기 때문에 이제 상하이에 사무실 여는 것은 아닌가. 그리고 얘네들 말고도 더 있을 거예요. 중국에서 이제 리플사의 기술에 관심 있는 사람들이 더 많이 있을 것이라고 생각을 합니다. 왜냐면 중국 내에서도 송금을 할 때 비용을 아끼고 싶거든요. 그리고 시간도 단축시키고 말이죠. 자, 그래서 중국 정부가 이제 암호화폐라든지 블록체인, 다른 해외 회사들에 대해서 텃세가 심한 편이긴 한데 본인들 이렇게 돈을 아껴주겠다는데 아무래도 문을 열어주지는 않을까 하고 이렇게 기대를 해봅니다. 그리고 이제 중국에는 리안리안페이라는 파트너가 이미 자리를 잡고 있죠. 자, 계속해서 좋은 소식 나오기를 한번 기대를 해볼 수 있는 부분이기도 합니다. 또한 이 아메리칸 익스프레스 언제쯤 이제 중국에 본격적으로 진출을 하게 될지 관련 소식이 나오는 대로 이렇게 업데이트를 또 전달해 드리도록 하겠습니다. 자, 그리고 신용카드에 관련된 소식이 잠깐 나와서 말인데요. 미국에 좀 큰 뉴스가 한 가지가 나왔습니다. 미국에는 이 스미스라는 꽤 유명한 슈퍼마켓 체인이 있습니다. 그리고 여기에서 이것을 관리하는 것이 모 회사인 크로거라고 볼 수가 있겠는데 얘네들이 오늘 어떤 이야기를 했느냐, 비자에서 수수료를 너무 많이 부과하기 때문에 우리는 더 이상 비자 카드를 받지 않겠다라고 선언을 해버렸습니다. 자, 이게 파장이 어느 정도 커질지는 모르겠는데 제가 봤을 때는 이제 꽤 심각한 선언이라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 이 비자 카드 하면은 어느 곳에서나 사용할 수 있는 그런 카드로 알려져 있는데 이제 크로거라는 이제 큰 체인에서 비자 카드를 거부한다. 앞으로 이것과 관련돼서 많은 이야기들이 나오게 될 것 같은데 또한 이 비자 카드뿐만 아니라 마스터카드 또한 이제 수수료를 인상하겠다고 이야기를 했기 때문에 어떤 식으로 이 일들이 전개가 될지 모르겠습니다. 저희가 생각하는 것보다 블록체인 그리고 암호화폐를 이용해서 결제하는 날은 더 빨리 오게 될지도 모르겠습니다. 어쩌면 비자는 이런 날을 이미 예측을 했기 때문에 얼스포트를 인수하려고 그렇게 애를 썼는지도 모르는 일이죠. 자, 마지막으로 준비한 소식은 이 스티븐 디에님께서 또 굉장히 좋은 그런 영상을 공유를 해주셨습니다. 보시는 분은 이제 꽤 익숙하시죠? IMF의 크리스틴 리갈드입니다. 영상은 최근 것이고요. 2019년 2월에 나온 영상인데 리플사에 대해서 직접적으로 언급은 하고 있지 않지만은 전체적으로 IMF가 핀테크나 블록체인 기술에 대해서 어떻게 생각하고 있는지를 다시 한번 알 수 있게 해주는 부분이라서 제가 한번 가져와 봤습니다. 자, 한번 여러분들과 들어보도록 하겠습니다.
fintech can help drive an inclusion revolution. In Kenya, in China, mobile payment systems have brought millions of previously unbanked people into the financial system. In Latvia, in Brazil and elsewhere, peer-to-peer lending has opened up new sources of credit for small businesses. And around the world, blockchain enables faster and cheaper transactions, from trading securities to sending money to relative abroad. And this is only the beginning of that inclusion revolution. 크리스 리갈드가 이야기하기를 핀테크는 삶의 혁명을 가져오는 데 도움을 줄 수 있는데, 예를 들어서 케냐, 중국이나 인도 이런 나라에서 기존에 은행 계좌가 없었던 사람들이 모바일 지불 시스템을 통해서 이제 금융체계로 들어오는 밑거름을 제공을 하게 되었고, 라트비아나 브라질 그리고 여러 곳에서 P2P 대출이 작은 사업가들 사이에서 유행하고 있습니다. 그리고 전 세계 곳곳에서 블록체인은 더 빠르고 저렴한 거래를 가능하게 합니다. 증권을 거래하는 것, 그리고 세계 곳곳에 송금을 하는 것, 국제 송금이라고 볼 수가 있겠죠. 바로 이것이 이 혁명에 포함이 됩니다. 그리고 이는 이제 시작에 불과합니다 라고 이런 식으로 이야기를 했는데, 자, 리플사에 대해서 직접적으로 언급은 하지 않았습니다. 근데 리플사의 기술이 지금 가장 많이 활용되고 있는 것이 이 모바일 송금 앱에 포함되는 것, 엑스커런트라든지 엑스비아가 지금 활발하게 모바일 앱 개발에 사용이 되고 있죠. 원페이FX, 스피드샌드, 머니탭 등 이런 곳에서 리플사의 기술을 사용해서 모바일 지불 시장을 이제 공략을 하고 있고요. 국제송금 부분이야 제가 말하면 입만 아프겠죠. 자, 그래서 지금 여기 보시면은 사실 리플사의 이름을 얘기는 안 했지만은 이분이 이야기한 데에서 가장 많이 활약을 펼치고 있는 것이 리플사라는 것을 저희가 알 수가 있겠습니다. 그리고 이런 것은 이제 시작일 뿐이다 라고 이야기를 했죠. 제가 암호화폐 시간에도 종종 말씀을 드리는 부분이긴 한데, 이제 지금 현재 가격이 많이 떨어진 것은 사실이지만은 저희가 가고 있는 길의 미래는 굉장히 밝습니다. 그렇기 때문에 넓은 시야를 항상 가지고 저희가 투자에 임하면은 좋은 결과가 있으리라고 한번 기대를 해볼 수가 있겠습니다. 그리고 투자는 언제나 여윳돈만 가지고 신중하게 진행을 하시리라 믿습니다. 자, 그리고 언제나 그렇듯이 제가 전달해드린 소식이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 그리고 오늘도 자료 모으고 편집하느라 수고했다라는 의미에서 광고 시청을 처음부터 끝까지 꼭 부탁을 드리고 싶습니다. 여러분 한 분 한 분의 도움 덕분에 제가 채널 유지할 수 있고 계속해서 일을 할 수 있어서 여러분들께 감사하다는 말씀을 전해드리면서 저는 이만 물러가도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오.